مدرسہ صدیقیہ اپنا ہماری جان سے پیارا ہے، مدرسہ صدیقیہ اپنا ہماری جان سے پیارا ہے۔ محمد احمد، جن کا عنوان ہے دینی و دنیاوی تعلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اسلام، دینی اور عصری علوم کے آئینے میں نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اور حاضرین اجلاس، تعلیم رجال کی طرح تعلیم نسووں کو بھی شریعت اسلامیہ کے اندر غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ جہاں بھی شریعت نے تعلیم کا مطالبہ کیا ہے تو ایسا اسلوب اور عمومی بیان اختیار کیا ہے جو دونوں صنفوں کو شامل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ دوسری جگہ فرمایا، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، کہ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالصعید، علم حاصل کرو اگرچہ اس کی طلب میں تم کو چین جیسے دور دراز علاقوں کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دوسری سند سے یہی روایت او مسلمۃ کی زیادتی کے ساتھ موجود ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ طلب علم جس طرح مردوں کے لیے ضروری اور فرض ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری اور فرض ہے۔ حضرات، یہ حقیقت ہے کہ جس لوگوں نے بھی حصول علم کو اولویت دی، اس کو اپنا سرمایہ زندگی بنایا، وہ قومیں زندہ اور تابندہ ہیں، ان کی قسمت کا ستارہ افق پر رہا، ان کی عزت و ناموری کے چرچے پورے عالم میں رہے، تاریخ عالم اسے بھلا نہ سکی۔ لیکن اس کے برعکس جو قومیں علم جیسے بے بہا نعمت سے محروم رہے، وہ ہمیشہ پشیماندہ اور پریشان حال رہے، ہمیشہ وہ گردش ایام کا شکار رہے، پورے عالم میں اس کی محرومی و بے بسی کی داستانیں دہرائی جاتی رہی، حتیٰ کہ اپنے وجود کو ترس کر رہ گئے۔ تعلیم نسوہ کی اہمیت ہی کا نتیجہ تھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کو وعظ و نصیحت فرماتے اور ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے خواتین اسلام کو بھی وعظ و نصیحت فرماتے اور علوم و معارف سے ان کو روشناس کراتے تھے، ان کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر خواتین اسلام علوم دینیہ کو حاصل کر لینے کے بعد علوم عصریہ کو بھی حاصل کر لیتی ہے، عالمہ فاضلہ کے ساتھ ساتھ بہترین ادیبہ اور شاعرہ بن جاتی ہیں، اچھی معالجہ اور ڈاکٹر بن جاتی ہیں، انجینئرنگ، ڈپلومہ اور دیگر ٹیکنیکل ہینڈ کی ڈگریاں ان کے پاس ہو جاتی ہے، تو لائق تحسین اور قابل فخر ہے۔ چنانچہ جب ہم پہلی صدی کی تاریخ الٹ کر دیکھتے ہیں، صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث اور تواریخ اسلامیہ کی ورق گردانی کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے ان سب کی نظریں موجود ملتی ہیں۔ میرے دوستو،
आओ आज मैं अहदीस और तारीख इस्लाम का आईना पेश करने जा रहा हूँ। सुनो, अगर तुमको आलिमा और फाज़िला की तलाश है तो हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात पाक का मुताला करो। अगर किसी मुफ्ती की तलाश है तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवाहनी का मुताला करो। अगर तुमको किसी हाफिज व कारी की तलाश है, अगर तुमको किसी हाफिज व कारी की तलाश है तो मलका हारून रशीद की कनीज़ों से इबरत हासिल करो। अगर तुमको किसी मुकर्रिरा और वाइज़ा की तलाश है तो उम्मे हसन, उम्मे अहमद और खैरा का हाल पूछो। अगर तुमको किसी सूफिया की तलाश है तो राबिया बसरिया को देखो। अगर तुमको किसी साहिबे राय की तलाश है तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सबक हासिल करो। अगर तुमको किसी मुहद्दिस और मुफस्सिर की तलाश है तो इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैहि की उस्तादियों की जिंदगी का मुताला करो। अगर तुमको किसी मुअर्रिख और डॉक्टर की तलाश है, किसी शाइरा और अदीबा की तलाश है, किसी हिसाबदा और दीगर उलूम में असरिया में माहिर खवातीन की तलाश है तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल तुम्हारे सामने है। यही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हमको मिसालें मिलती हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खवातीन इस्लाम का ये नुमाया किरदार सिर्फ इल्मी मैदानी में नहीं बल्कि इसके अलावा और भी मैदानों में इन्होंने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं कि आलम इसकी नजरें नहीं पेश कर सकती। जिंदगी के हर मैदान में खवातीन इस्लाम की खिदमत तारीख का जरी बाब है। राय हक में इस्तिकामत देखनी हो तो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस्तिकामत देखो। मैदान जंग में खवातीन की खिदमत देखनी हो तो हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किरदार देखो। अगर तुमको किसी सूफिया की तलाश है तो राबी बसरिया को देखो। अगर तुमको किसी मुहद्दिस और मुफस्सिर की तलाश है तो इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैहि की उस्तादियों की जिंदगी का मुताला करो। अगर तुमको किसी शायरा और अदीबा की तलाश है तो इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैहि की उस्तादियों की जिंदगी का मुताला करो। मेरे दोस्तों, आज पूरे दुनिया में औरतों की क्या हालत हो गई है। दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने मुल्क ही में गौर करो। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाओगे तो लड़कियां ही नजर आएंगी। होटलों और कहवे खानों में जाओगे दो शीशाएं ही नजर आएंगी। सरकारी दफ्तर में जाओगे तो लड़कियां ही नजर आएंगी। स्टेशनों और बस अड्डों पर जाओगे तो लड़कियां ही नजर आएंगी। गर्जों की जिस जगह भी जाओगे, तिजारत व कारोबार को देखोगे, हर जगह लड़कियां ही लड़कियां नजर आएंगी। ऐसा मालूम होता है कि औरत और इसकी उनिया जिस्म के बगैर कोई बिजनेस चल ही नहीं सकती, कोई कारोबार तरक्की कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इन हरे भरे बागात की लालच में मत आओ, नौकरियों और मुलाजिमतों से फरेब मत खाओ, माल व दौलत का हिस्सा मत रखो, बल्कि अपनी इज्जत व अजमत को पहचानो, अपनी वकार और बरतरी की हिफाजत करो, इस्लामी तालीमात से अपने सीनों को मारमूर कर लो। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान मर्द व औरतों को दीन की सही समझ अदा करे और उलूम दीनिया से दिलचस्पी इनायत करे। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हकीकत बात है कि आज औरतों का तमाशा बन गया है कि एक गिरी सी गिरी हुई चीज
بھی اگر کوئی کمپنی بناتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اگر اس کو چلانا ہے مارکیٹ میں، اس کو لوگوں کے دلوں میں بسانا ہے تو عورت کی تصویر عریاں کر کے اس کے پیکٹ پر، اس کے جھلیوں پر لگا دیتا ہے تاکہ میری کمپنی کے سامان زیادہ چلے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی بے پردگی سے حفاظت فرمائے۔